અને વોરરૂમની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી તો દિલ્હી નગર નિગમની ચૂંટણી, દિલ્હી સ્થાનિક કોર્પોરેશનની ચૂંટણી કે જેના પર આખા દેશની આ વખતે નજર મંડાયેલી હતી કે કોણ જીતશે, કારણ કે આમ આદમી પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી આ બંને વચ્ચે રસાકસી ભર્યો જંગ હતો અને આખરે 15 વર્ષ બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ બહારનો ઇશારો આપવામાં સફળ થઈ છે, બહાર કરવામાં સફળ થઈ છે। શું પરિણામો આવ્યા છે એમસીડીના, જાણીશું અજય યાદવ પાસેથી। देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली नगर निगम के जो आज चुनाव परिणाम आए हैं उस पर पूरे देश भर की नज़र थी। इस लिहाज से भी खासी नज़र थी कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जरूर कई जगहों पे हराया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर हराती हुई नज़र नहीं आई थी। लेकिन दिल्ली एमसीडी में चूंकि 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, तो ऐसे में लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी हराने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पे वो कई तरह के दावे कर सकती है। और परिणाम भी ठीक वैसा ही आया कि 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पे काबिज भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने शिकस्त दी, बल्कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी चमत्कार करने का दावा किया। और खास करके आज जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो 250 सीटों वाली एमसीडी में न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर दर्ज की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों पर ही सिमट के रह गई। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट यानी 9 की संख्या को पार नहीं कर पाई, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। और हालांकि आज जो ये परिणाम आए हैं इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मायूसी देखने को मिली। हालांकि जो जश्न समारोह रखा गया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद की अपील भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई और ये भी कहा गया कि केंद्र के सहयोग के बिना दिल्ली का विकास संभव नहीं है। और अपने कार्यकर्ताओं को भी एक तरह से फटकारते हुए ये भी कहा अरविंद केजरीवाल ने कि किसी को घमंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता ने जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की जरूरत है। और अगर आपने ये वादा नहीं निभाया जो कि आम जनता से आपने किया है, तो यही जनता आपको उठा करके भी फेंक देगी। तो फिलहाल आज पूरी दिल्ली में एमसीडी चुनाव से आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं गदगद है, लेकिन कल जो गुजरात में जो परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी आशान्वित है, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे वो पूरी तौर पे सही नहीं हुए हैं। जैसा कि गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे किए जा रहे हैं, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी को लगता है कि वहां भी आंकड़े गलत होंगे और आम आदमी पार्टी को वहां एक बेहतर सफलता हासिल होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। અને હવે વાત કરીએ એક એવા લોક ગાયકની કે જેઓ વિવાદનો પર્યાય બની ગયા છે। થોડા સમય પહેલા બ્રિજરાજ દાન ગઢવી સાથે વાકયુદ્ધ છેડાયું હતું, વિવાદમાં આવ્યા હતા। માંડે મામલો શાંત પડ્યો ત્યાં વધુ એક વખત વિવાદમાં આવ્યા છે। કોણ છે આ ગાયક કલાકાર અને શા માટે વિવાદ છેડાયો, જાણીશું મયુર સરવૈયા પાસેથી। बिल्कुल कृष्णा, हाल जो बात કરવામાં આવે તો લોક સાહિત્ય કલાકાર દેવાયત ખવડ દ્વારા ફરી એક વખત જે છે તે વિવાદમાં આવ્યા છે। સમગ્ર ઘટનાની વાત કરીએ તો આજે બપોરે સર્વેશ્વર રાજકોટનો જે સર્વેશ્વર ચોક છે જ્યાં પુષ્કર એપાર્ટમેન્ટ આવેલું છે ત્યાં દેવાયત ખવડ જ્યારે બે વ્યક્તિઓ સાથે આવ્યા હતા અને મયુરસિંહ રાણા નામના વ્યક્તિને જાહેરમાં લાકડી વડે ઢોર માર મારતો સીસીટીવી પણ સામે આવ્યો છે। લોક સાહિત્ય કલાકાર હોવા છતાં કે ડાયરામાં સારી સારી જે વ્યક્તિ વાતો કરતો હોય છે તેમના દ્વારા જે જાહેરમાં આ પ્રકારનું હીન કૃત્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં પાર્કિંગની જૂની અદાવતના મામલે દેવાયત ખવડ જે છે તેમના દ્વારા મયુરસિંહને તેમના મિત્ર સાથે આવે છે એક સ્વિફ્ટ કારમાં અને લાકડી વડે ઢોર માર મારવાના સીસીટીવી પણ દેખાઈ રહ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે સમગ્ર ઘટનાની વાત કરવામાં આવે તો બપોરના સમયે સર્વેશ્વર ચોકમાં આ ઘટના બની હતી। હાલ જે મયુરસિંહ રાણા જે છે તે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે, તેમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ તેમને હાલ વધુ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે પોલીસ દ્વારા આ મામલે સીસીટીવી જે છે તે કબજો કરવામાં આવ્યો છે। પોલીસે સીસીટીવીના આધારે હાલ તપાસ ધરી છે, ત્યારે પોલીસ સામે પણ અનેક સવાલ પણ ઉઠી રહ્યા છે, કારણ કે થોડા દિવસ પહેલા જ એએસઆઈ ઉપર એક હુમલો થયો હતો, તેમનું જે આરોપી છે તેમનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું હતું। જ્યારે દેવાયત ખવડ આ પ્રકારનું કૃત્ય જાહેરમાં કરી રહ્યા છે, ઢોર માર મારી રહ્યા છે, ત્યારે તેમની સામે શું પગલાં લેવામાં આવે છે તે પણ એક મોટો સવાલ છે। કૃષ્ણા। જી બિલકુલ મયુર, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે। અને વારંવાર જે રીતે કહેવામાં આવે છે કે ગુજરાત એ ડ્રગ્સનું ગેટવે બની ગયું છે, પરંતુ આ સાથે સાથે એવી ઘટનાઓ પણ સામે આવે છે કે જે ખરેખર કાર્યવાહી પર સવાલ ઉઠાવે છે। વારંવાર ડ્રગ્સનો મોટો જથ્થો ગુજરાતમાં ઝડપાતો રહે છે અને આ વખતે સંસ્કારી નગરીમાં એક ઓફિસમાંથી ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો છે। ક્યાંથી ઝડપાયો છે વધુ વિગત આપશે કૃણાલ શર્મા। ભાવેની જે રીતે અગાઉ સાવલીના મોક્ષી ગામેથી 1200 કરોડથી વધુનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું હતું ને ત્યારથી જ
વડોદરા ડ્રગ્સનું એપી બન્યું છે તેવી ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. આ ચર્ચાને સત્ય સાબિત ત્યારે થયું જ્યારે સિંધરોટના એક કોતરમાંથી ડ્રગ્સની મિની ફેક્ટરી ઝડપાઈ હતી અને ત્યાંથી પણ 500 કરોડથી વધુનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું હતું. ત્યારે સતત બીજી વાર જે 5 આરોપી પકડાયા છે તે પૈકીના શૈલેષ કટારિયા નામના આરોપીને લઈને પોલીસ જ્યારે સયાજીગંજના પાયલ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે પહોંચી હતી ત્યાંથી પણ એક સ્ટોક બ્રોકિંગની બંધ ઓફિસમાંથી 2 બેરલ ડ્રગ્સના મળી આવ્યા હતા. તે પણ ડ્રગ્સનું રો મટીરિયલ હતું, તે પણ 100 કરોડથી વધુનું માની શકાય છે. પરંતુ ત્રીજી સફળતા એટીએસને મળી છે કે અગાઉ જે મિની ફેક્ટરી સિંધરોટમાં એટીએસ ઝડપી હતી ત્યાં જ એટીએસે ફરી એકવાર 10 બેરલ ડ્રગ્સનું રો મટીરિયલ ઝડપી પાડ્યું છે, તે પણ કરોડોની કિંમતનું કહી શકાય. આ સમગ્ર મામલે એફએસએલે હાલ નમૂના લીધા છે. ત્યારબાદ આ એમડી ડ્રગ્સ છે કે કેમ, કયું ડ્રગ્સ છે, ડ્રગ્સનું રો મટીરિયલ છે કે કેમ, આ તમામ અંગે ખુલાસા થશે. પરંતુ એક વાત ચોક્કસ છે કે આરોપીઓનો આંકડો હજુ પણ વધી શકે છે અને હજુ પણ ડ્રગ્સ પકડાય અને તેની પણ કિંમત વધી શકે છે. જી બિલકુલ કૃણાલ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે. અને 2 તબક્કામાં મતદાન પૂર્ણ થયું, ઘડીઓ ગણાતી હતી અને હવે આખરે કલાકો જ બાકી રહ્યા છે અને ત્યારે તૈયારીઓ આદરી દેવામાં આવી છે, તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યું છે. મતગણતરીને લઈને સેંકડો હજારો ઉમેદવારો કે જે વાટ જોઈને બેઠા છે તેમના ભાવિ ઈવીએમમાં સીલ થઈ ગયા હતા. આવતીકાલે મતપેટીઓ ખુલશે અને આ સાથે જ તેમનું ભવિષ્ય પણ ખુલશે, કોનું બગડશે, કોનું સફળ થશે. પરંતુ આ તૈયારીઓ અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, નર્મદા, ભરૂચ અને અરવલ્લીમાં મતગણતરી સેન્ટર્સ પર કેવી તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સુરક્ષાને લઈને પણ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. આ અંગે વધુ વિગત સાથે કશ્યપ જોશી જોડાઈ ગયા છે. ગણતરીના કલાકો બાદ 1621 જેટલા ઉમેદવારો કે જેણે આ ચૂંટણી જંગમાં ઝંપલાવ્યું હતું ને તેના ભાવિ શું હશે તે આવતીકાલે ખ્યાલ આવશે. મતગણતરી આવતીકાલે થવાની છે અને જે મતગણતરી કેન્દ્રો છે તેની તૈયારી તંત્ર દ્વારા પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. તમામ સેન્ટરો છે ત્યાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે જેથી કરી અને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ના બને. સાથે જ કોઈપણ રાજકીય પક્ષ દ્વારા થોડી પણ ગેરરીતિને લઈને આક્ષેપ થતા હોય છે તેની પણ આ વખતે તકેદારી છે તે રાખવામાં આવી છે અને તકેદારીના ભાગરૂપે જ આ બંદોબસ્ત છે તે ગોઠવવામાં આવ્યો છે. આવતીકાલે જ્યારે ગણતરી થશે અને ત્યારે કોઈ પણ ઉમેદવાર જીતશે તો અન્ય પક્ષના ઉમેદવારો અને કાર્યકર્તાઓને સાથે ઝપાઝપી ના થાય, કોઈ ઝઘડાના બનાવો ના બને તેના માટે થઈને પણ બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે. જી બિલકુલ, આભાર આપનો. એટલે કોઈ પણ ક્યાં પણ અવ્યવસ્થા ન સર્જાય, કોઈ પણ કચાશ ન રહી જાય તે માટે તંત્ર પણ એટલું સતર્ક છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા પણ સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે અને આવતીકાલે સૌથી સચોટ, સૌથી ઝડપી સમાચાર અમે આપને સંદેશ ન્યૂઝ પર મતગણતરીની તમામ અપડેટ આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું. પરંતુ આ બધા વચ્ચે પાટનગરમાં કેવી તૈયારીઓ થઈ છે મતગણતરીને લઈને વિગત આપશે હિરેન રાવલ. તો પાટનગર ગાંધીનગર જિલ્લાની કુલ 5 બેઠકો છે અને 5 બેઠકો પર ગાંધીનગર શહેરમાં આવતીકાલે કોમર્સ કોલેજનું જે મેદાન છે, કેમ્પસ છે, ત્યાં મતગણતરી હાથ ધરાશે. આજે જિલ્લા કલેક્ટરે આ વિસ્તારની અંદર 144 લાગુ કરી છે, જાહેરનામું બહાર પાડી અને મતકેન્દ્રની આસપાસના વિસ્તારમાં લોકો એકઠા ન થાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગર ઉત્તર, ગાંધીનગર દક્ષિણ, દહેગામ, માણસા અને કલોલ આ તમામ બેઠકોનું મતગણતરી છે તે કોમર્સ અને સાયન્સ કોલેજનું જે બિલ્ડિંગ છે તેની અંદર થશે. અલગ અલગ રાઉન્ડના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો દહેગામ વિધાનસભા બેઠક માટે 19 રાઉન્ડ થશે મતગણતરીના. એ પ્રકારે ગાંધીનગર દક્ષિણ માટે 26 રાઉન્ડ, ઉત્તર માટે 18 રાઉન્ડ ગણતરી થશે, જ્યારે માણસામાં 19 અને કલોલની અંદર 17 રાઉન્ડની મતગણતરી થશે. 1000 કરતાં પણ માફ કરશો, આખા રાજ્યની અંદર 1000 કરતાં પણ વધુ કર્મચારીઓ છે તે મતગણતરીમાં તૈનાત રહેશે. પરંતુ ખાસ ગાંધીનગર સહિત જેટલા પણ સેન્ટરો તૈયાર કરવામાં આવે છે, કુલ 37 સેન્ટરો છે, આ તમામ સેન્ટરો ઉપર સંપૂર્ણ રીતે સીસીટીવી મોનિટરિંગ ત્યાંથી કરવામાં આવશે. મતગણતરી જે પણ થાય છે ગાંધીનગરમાં પણ તમામ ઈવીએમની હેરફેર, ઈવીએમ મશીનમાં જે ચકાસણી થશે અને જે મતકુટીરમાંથી જે ઈવીએમ ખોલ્યા પછી જે મત સામે આવશે એ મતની પણ વિડીયો રેકોર્ડિંગ થાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા ગાંધીનગર સહિતના તમામ બૂથો પર કરવામાં આવી છે. તમામ ટેબલ ઉપર એક માઇક્રો ઓબ્ઝર્વરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. એ પ્રકારે કુલ 17 ટેબલ દરેક વિધાનસભા વાઇઝ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. આ માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર છે તે પણ ગણતરી પર ધ્યાન રાખશે, પોલિટિકલ પાર્ટીના એજન્ટો પણ ધ્યાન રાખશે અને ગણતરી માટે જે રોકાયેલો સ્ટાફ છે તે પણ ધ્યાન રાખશે. એટલે 3 થી 4 જગ્યાએ ક્રોસ વેરિફિકેશન થયા બાદ જ ફાઇનલ મત છે તે નક્કી કરવામાં આવશે અને એ મુખ્ય ઓબ્ઝર્વર છે તેમના પાસે મોકલવામાં આવશે. આ પ્રકારની વ્યવસ્થા ગાંધીનગર સહિત રાજ્યમાં ગોઠવાઈ છે. જી બિલકુલ હિરેન, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે. અને એક્ઝિટ પોલ આવી ગયા પરંતુ આશા અમર છે. કોંગ્રેસ હજુ પણ કહી રહી છે કે એક્ઝિટ પોલ્સ ખોટા સાબિત થશે અને સરકાર તો કોંગ્રેસની જ બનવાની છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્માએ શું કહ્યું સાંભળીએ.
अब स्थिति प्रभारी रघु शर्मा जोड़ा है। सर क्या कहेंगे, कल चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे थे, अच्छे परिणाम आएंगे। ये जो एग्जिट पोल है इसको खारिज होंगे, इनमें कोई दम नहीं है। पिछली बार भी एग्जिट पोल इसी तरह के थे, मुझे याद है, और परिणाम जब आया तो चौंकाने वाला ही था। इस बार भी कितनी सीट्स मिल सकती है सर? अभी हम उसको एसेसमेंट कर रहे हैं। બિલકુલ, તો જે રીતે હતા રઘુ શર્મા કે જેઓએ જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે અને બહુમતી સાથે કોંગ્રેસ છે તે સરકાર બનાવશે અને એક્ઝિટ પોલ પર પણ તેમને વિશ્વાસ નથી તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું। કેમેરા પર્સન સંજય જાદવ સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ। અને ન માત્ર રઘુ શર્મા પરંતુ કોંગ્રેસના ઉમેદવારો જે આ વખતે લડ્યા હતા, કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો કે જેમને આ વખતે રિપીટ કરવામાં આવ્યા હતા, તેઓ પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે। કોણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો, સાંભળીએ। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના આવતીકાલે પરિણામ છે, ત્યારે આપણી સાથે કોંગ્રેસના દાણી લીમડા બેઠકના ઉમેદવાર છે શૈલેષભાઈ પરમાર તે જોડાયા છે। શૈલેષભાઈ, આવતીકાલે પરિણામ છે, કેટલો જીતનો આશાવાદ રહેશે? ચોક્કસ આવતીકાલે જ્યારે ગુજરાતના 2022ના વિધાનસભાના પરિણામો આવી રહ્યા છે ત્યારે 27 વર્ષથી ચાલતી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કુશાસનનો આવતીકાલે અંત થશે અને ગુજરાતમાં પ્રજાએ જે રીતે મતદાન કર્યું છે, મતદાન તરફી કોંગ્રેસની સરકારે ગુજરાતમાં બનવા જઈ રહી છે। જે રીતે પ્રચાર પ્રસાર રહ્યા હતા, પ્રજાના કયા પ્રશ્નોને લઈને આપ આગળ વધ્યા હતા અને કઈ રીતનાનું આખી જે પ્રચારની ગતિવિધિઓ હતી તે આપણી રહી હતી? ખાસ કરીને 27 વર્ષના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનના અંતે મોંઘવારી, બેરોજગારી, બેકારી, સ્થાનિક મુદ્દાઓ, અનેક મુદ્દાઓને આધીને પ્રચાર માધ્યમથી અમે પ્રજાની વચ્ચે ગયા હતા અને પ્રજાએ એનો સારો આવકાર પણ આપ્યો છે અને પ્રજાએ પણ સ્વીકાર્યું છે કે 27 વર્ષના ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ફક્ત વિકાસની વાત કરી છે, પણ વિકાસ જે થવો જોઈએ, જે દેખાવો જોઈએ એ દેખાયો નથી, પ્રજાને પણ લાગ્યું છે। આપની સામે જે પ્રતિસ્પર્ધી હતા, કઈ પાર્ટીના હતા કે જે આપને લાગી રહ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક તેના કારણે મુશ્કેલી વધી શક્યા? મારા ત્યાં સીધો ફાઇટ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે હતું, બાકીની બધી પાર્ટીઓ ઊભી હતી। બાકીની પાર્ટીઓમાં ખાસ કરીને સ્થાનિક જે આગેવાનો હતા કોંગ્રેસના, એ લોકો પાર્ટી વિરુદ્ધનું કામ કરતા હતા। એ સમય સંજોગે પાર્ટીને જાણ કરીશું। સીધી ફાઇટ કોંગ્રેસ અને ભાજપની જ હતી અને મારા ત્યાં જે પણ પાર્ટીઓ ઊભી હતી કે બીજા અપક્ષો ઊભા હતા તમામની ડિપોઝિટ પણ જપ્ત થશે। કેટલી લીડ સાથે શૈલેષ પરમાર વિજય પ્રાપ્ત કરશે? દાણીવાડા વિધાનસભાના મતદારો જે મારે પર ભરોસો મૂક્યો છે એના આધીન મારી જીત છે, નિશ્ચિત છે। લીડમાં તો અત્યારે આપણે નહીં કહી શકું, પણ હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે જીત હોય છે, 1 મતે થાય કે 50,000 મતે થાય। કોંગ્રેસ કેટલી સીટ્સ હાંસિલ કરી શકે છે? કોંગ્રેસ પોતાના લક્ષ્યાંક સાથે વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી હતી 125+, પણ જે રીતનું મતદાન થયું છે અને જે રીતના રિપોર્ટ આવી રહ્યા છે એના આધારે એવું ચોક્કસ કહી શકાય કે જે સરકાર બનાવવા માટેનો જે મેજિક ફિગર છે, મેજિક ફિગર કોંગ્રેસ પાર્ટી પાર કરી દેશે અને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનશે। બિલકુલ, તો જે રીતે હતા શૈલેષ પરમાર કે જેમણે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ છે તે જીતશે તો ખરી મેજિક ફિગર સાથે જ તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ફાઇટ છે તે કોંગ્રેસ વર્સિસ કોંગ્રેસ પર રહી હતી અને યોગ્ય સમયે તેની રજૂઆત પર પક્ષમાં કરવામાં આવશે। કેમેરા પર્સન સંજય જાદવ સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ। અને એ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ કે જેના ઉપર આખા ગુજરાતની નજર મંડાયેલી છે, આ વખતે પુનરાવર્તન થશે અહીં કે પરિવર્તન થશે એ સૌ કોઈ જોઈ રહ્યું છે। ત્યારે કચ્છમાં 6 બેઠકો માટે મતગણતરીને લઈને કેવી તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે, જાણીએ। ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ હવે આવતીકાલે મતગણતરી છે તે હાથ ધરવામાં આવશે। ત્યારે ભુજની એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ખાતે કચ્છની 6 વિધાનસભા બેઠકની મતગણતરી છે તે હાથ ધરવામાં આવશે। જે રીતે અહીંયા દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે તે પ્રમાણે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ છે તે પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે। આવતીકાલે 8 કલાકથી કચ્છની 6 વિધાનસભા બેઠક ઉપર મતગણતરી છે તે હાથ ધરવામાં આવશે અને તમામ પ્રકારની સુરક્ષા વ્યવસ્થા જે રીતે અહીંયા જોઈ શકાય છે તે તમામ સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે તે અહીંયા ગોઠવી દેવામાં આવી છે। કચ્છની વાત કરવામાં આવે તો 58% જેટલું કચ્છનું જે વોટિંગ થયું છે અને આવતીકાલે 24 જેટલા ટેબલ ઉપર કુલ 136 જેટલા રાઉન્ડ પર મતગણતરી પ્રક્રિયા છે તે હાથ ધરવામાં આવશે। મતગણતરીને લઈને ભાજપ કોંગ્રેસે જીત માટેના દાવા કર્યા છે, પરંતુ આવતીકાલે બપોર સુધીમાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે કે આખરે કઈ બેઠક ઉપર કોની હાર અને કોની જીત થશે। અલ્પેશ ગોસ્વામી, સંદેશ ન્યૂઝ, ભુજ। અને આ તરફ મતગણતરીને લઈને જ્યારે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ આ બધા વચ્ચે ગાંધીનગરમાં મતગણતરી કેન્દ્ર પર એક ડરાવી નાખે તેવી ઘટના સામે આવી। વિગત આપશે હિરેન રાવલ।
ગાંધીનગરના સેક્ટર 15માં કોમર્સ કોલેજમાં મતગણતરી કેન્દ્ર બનાવવામાં આવ્યું છે. સ્ટ્રોંગ રૂમ પણ ત્યાં છે. આજે સવારથી જ્યારે મતગણતરીનો સ્ટાફ જે છે તે વ્યવસ્થામાં ત્યાં રોકાયેલો છે. આ પરિસ્થિતિમાં બપોરના સમયે, કારણ કે વિસ્તાર એવો છે અને એટલા કારણે બપોરના સમયે આ મતગણતરી કેન્દ્રની બિલકુલ બહાર સાફ જોવા મળ્યો હતો. જો કે સમય સૂચકતાને ધ્યાનમાં રાખી અને ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર જે છે કેયુર જેઠવા, તેમણે આ તરફ સાપને જોયો હતો અને જો કે મતગણતરી કેન્દ્રમાં અંદર સાપ જાય તે પહેલાં જ તેને પકડી અને સલામત સ્થળે ત્યાંથી ખસેડવામાં આવ્યો છે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ અથવા તો કોઈ નુકસાની હજી સુધી જોવા નથી મળી. બિલકુલ હિરેન, આભાર આપનો. અને હવે જ્યારે આવતીકાલે મતગણતરી થવાની છે, મતપેટીઓ ખુલવાની છે, કોની સરકાર બનશે એના પર સૌ કોઈ નજર માંડીને બેઠું છે, પરંતુ આ બધા વચ્ચે આગામી મંત્રીઓને લઈને પણ વહીવટીતંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ આરંભી દેવાઈ છે. વધુ વિગત આપશે હિરેન. જો આવતીકાલે વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા બાદ તુરંત જ, એટલે કે 2 થી 3 દિવસની અંદર નવી સરકારની શપથવિધિ નક્કી થઈ રહી છે. કારણ કે 15 તારીખથી પછી મુહૂર્ત સીધી રીતે નથી, કમુરતા બેસે છે અને એટલા માટે વહીવટી તંત્રએ પણ રાજકીય પાર્ટીઓની સાથે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. કારણ કે શપથવિધિ પૂરી થયા બાદ તરત જ નવા મંત્રીઓને PAPS આપવાની જવાબદારી રાજ્યના સામાન્ય વહીવટી વિભાગની રહેતી હોય છે અને સામાન્ય વહીવટી વિભાગે એક આદેશ જારી કર્યો છે અને જેની અંદર સેક્શન ઓફિસર અને નાયબ સેક્શન ઓફિસર કક્ષાના અધિકારીઓની નિમણૂકો કરવામાં આવી છે. આ તમામ અધિકારીઓની આવતીકાલે ગાંધીનગર ખાતે બેઠક મળશે. આ બેઠકમાં તેમને સંબંધિત ખાતાઓ અથવા તો જવાબદારી સોંપવામાં આવશે અને તેમણે મંત્રીઓ સાથે શું કામગીરી કરવાની રહેશે તે તેમને સમજાવવામાં આવશે. જ્યારે પણ મુખ્યમંત્રીની શપથવિધિ થશે અને શપથવિધિની સાથે અન્ય મંત્રીઓ પણ શપથ લેશે, શપથવિધિ પૂરી થયા બાદ તરત જ એક મંત્રીને એક PA અને એક PSM 2 અધિકારીઓની જવાબદારી સોંપવામાં આવશે. જે વિભાગ સોંપવામાં આવશે એની કામગીરી પ્રથમ 1 થી 1.5 મહિના માટે આ હંગામી PAPS છે તેમણે કરવાની રહેશે. નવા કાયમી PAPSની નિમણૂક ન થાય ત્યાં સુધી આ પ્રોટોકોલ મુજબના અધિકારીઓ છે એ પ્રોટોકોલ અધિકારીઓએ તેમના PAPS તરીકે કામગીરી કરવાની રહેશે. જી બિલકુલ, આભાર આપનો. અને રઘુ શર્માએ જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. શૈલેષ પરમારે કહ્યું કે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે. અને આ બધા વચ્ચે હજુ કેટલાક એવા નેતાઓ છે, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ, કે જેઓ કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસની સરકાર બનવાની છે. એક્ઝિટ પોલ્સ ખોટા સાબિત થવાના છે. જે મતદાન થયું છે આ વખતે એ કોંગ્રેસની તરફેણમાં થયું છે. સિદ્ધાર્થ પટેલે શું કહ્યું, સાંભળીએ તેમની વાતચીત. ખૂબ સારું મતદાન થયું છે અને જે રિપોર્ટ મળી રહ્યા છે એ પહેલા ફેઝમાં અને બીજા ફેઝમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કોંગ્રેસની તરફેણમાં મતદાન થયું હોય એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે. લોકોમાં પરિવર્તન માટેની એક લાગણી હતી. જે પ્રશ્નો, એ મોંઘવારી હોય, બેરોજગારી હોય, ખેડૂતોના પ્રશ્નો હોય, આ બધાના સંદર્ભમાં સરકારનો જે અભિગમ રહ્યો એના પ્રત્યે એક નારાજગી સ્પષ્ટપણે લોકોમાં વ્યક્ત થતી હતી. એટલે મને વિશ્વાસ છે કે પરિણામ ખૂબ સારું આવશે અને કોંગ્રેસ બહુમતી સુધી પહોંચશે. અને અત્યાર સુધી પ્રચાર માટે દોડાદોડી થતી હતી, આપણે જે રીતે જોયું, પરંતુ હવે ઉજવણીને લઈને પોતાની જીત સાથે થશે વિશ્વાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ઉજવણીને લઈને તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. ફટાકડાના મીઠાઈના ઓર્ડર્સ આપી દેવામાં આવ્યા છે. ફટાકડામાં લોકો દિવસની જે આઇટમો ચાલતી હોય છે, જેમ કે કન્ફેટીસ છે, રંગીન સ્મોક છે, સ્મોક બોમ્બ છે અને બીજા અલગ અલગ પ્રકારના બોમ્બ આઇટમો, એ પ્રકારના ફટાકડા માગતા હોય છે. જુદા જુદા પક્ષોના જુદા જુદા કાર્યકરો તરફથી બધી અલગ અલગ પ્રકારના ફટાકડાની ડિમાન્ડ રહેતી હોય છે, પણ બધા અત્યારે ઇન્ક્વાયરી જ કરી રહ્યા છે. આવતીકાલે જેમ રિઝલ્ટ ડિક્લેર થતું જશે એ પ્રમાણે એ લોકો ખરીદી કરતા જશે. વિજય બનતા હોય છે એ લોકો વિજય સરઘસ નીકળે એટલા પૂરતા ફટાકડા લઈ જતા હોય છે. કે ભાજપ હોય તો કેસરી કલર નીકળે અથવા તો એ પ્રકારના કાગળ ઉડે એવો ડિમાન્ડ કરતા હોય છે. शेर तो अकेला ही लड़ता है, अकेला ही लड़ेगा, આ શબ્દો છે મધુ શ્રીવાસ્તવ, કે જેઓ આ વખતે અપક્ષમાંથી લડ્યા હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી ટિકિટ નહોતી મળી, ઘણા ધમપછાડા થયા અને હવે તેઓ કહી રહ્યા છે કે જીતવાનો તો હું જ છું. સંદેશ ન્યૂઝ સાથેની ખાસ વાતચીતમાં તેમણે શું કહ્યું, સાંભળીએ. ગુજરાત વિધાનસભાની 2022ના ચૂંટણીના પરિણામો આવશે, પરંતુ પરિણામોના જે સંદેશ ન્યૂઝ એક્ઝિટ પોલ બતાવી રહ્યા છે, પડની ખબર બતાવી રહ્યા છે, ત્યારે દર્શકો તો જુએ છે કે એક્ઝિટ પોલ શું છે, પરંતુ ઉમેદવારોમાં પણ આતુરતા હોય છે કે પરિણામ શું આવશે. અને વાઘોડિયાના ધારાસભ્ય કે જે હવે અપક્ષ લડ્યા છે, મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ, તેમની સાથે વાત કરીશું. મધુભાઈ, કાલે પરિણામ છે, પરંતુ એક વાત છે, અપક્ષથી રાજનીતિની શરૂઆત અને ફરી એકવાર અપક્ષથી જ દાવેદારી વાઘોડિયા બેઠકથી, કઈ રીતે જુઓ?
1995માં હું અપક્ષ તરીકે વાઘોડિયામાં ચૂંટણી લડ્યો હતો. 27,000 વોટથી જીત્યો હતો અપક્ષ તરીકે. એના પછી 5 વખત ભાજપના સિમ્બોલ પર જીત્યો. 6 ટર્મ થઈ ગયા. 6 ટર્મના દરમિયાનના અંદર મારા 30 વર્ષના રાજકારણના દરમિયાનમાં વાઘોડિયા 136 મત વિસ્તારના અંદર જે વિકાસ કર્યા છે. આ 30 વર્ષ પહેલાં ગામમાં કોઈ રોડ બી નહોતું. ચોમાસાના દરમિયાનના અંદર ગામમાં કોઈ જાય તો કિચડ અને ગંદુ દેખાતું હતું. અને મારા ચૂંટાયા પછી ગામમાં સ્લેબવાળા રોડ, એક ગામને બીજા ગામને જોડતા ડામર સપાટીના રોડ, વાઘોડિયા તાલુકો નર્મદાનું પાણી લાવ્યો. અને એક્ઝિટ પોલ્સ પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ફરી એકવાર સરકાર બની રહી છે. એક્ઝિટ પોલ સાચા પડે છે કે કેમ એ તો જનાદેશ આવતીકાલે આવનાર છે, તેમાં ખબર પડશે. પરંતુ આ પહેલા જામનગરની જનતા શું કહી રહી છે, જોઈએ આ રિપોર્ટ. હાલ અત્યારે કઈ રીતે એક્ઝિટ પોલ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે આપણી સાથે જામનગરની જનતા પણ છે, તેને પૂછીએ. ખાસ કરીને હાલ અત્યારે આવતીકાલે મતગણતરી છે, શું કહો છો? કાલે અત્યાર સુધીમાં મતદાન પણ જામનગર શહેરમાં ત્યાં આ વખતે ઓછું થયું છે, શું કહો છો? મતદાન છે ને, મતદાન જનરલી ઓછું થયું છે અને ત્રિપાખીઓ જંગ છે છતાંય મતદાન ઓછું થયું એટલે માણસમાં થોડીક નિરાશ છે, એ 100%ની વાત છે. બાકી ત્રિપાખીય જંગમાં છે ને અત્યારે આ બધા જે પોલવાળા બતાવે છે કે એટલી સીટો આવી એટલી સીટો, એ કોઈ નિશ્ચિત શક્યતા એવી છે જ નહીં. શું માણા કરવા માગે એ અત્યારે છે ને ઓપન કોઈ આવતું નથી. બાકી ત્રિપાખીય જંગમાં ધાર્યું પરિણામ આવવાનું નથી. અને આરબીઆઈએ વર્ષમાં સતત 5મી વખત ઝટકો આપ્યો છે સામાન્ય જનતાને. કેવી રીતે જાણીશું પ્રતિપાલ પાસેથી? જે ચોક્કસ કૃષ્ણ, આરબીઆઈ એટલે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ રેપો રેટમાં એટલે કે વ્યાજ દરમાં 0.35% વધારો કર્યો છે અને સીધો જ જે મોંઘવારીનો માર છે તે સામાન્ય જનતા ઉપર પડ્યો છે. કારણ કે રેપો રેટ એટલે કે વ્યાજ દરમાં વધારો કરવાથી અત્યારે જે લોન છે, હોમ લોન હોય, કાર લોન હોય કે અન્ય બીજી લોન હોય, તે મોંઘી થશે. અને સતત આ વર્ષમાં 5મી વખત આરબીઆઈ દ્વારા જે છે તે વ્યાજ દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અને એમપીસીના જે 6 સભ્યો હતા એમાંથી 5 સભ્ય આ વ્યાજ દર વધારાની તરફેણમાં હતા. ચાલુ વર્ષમાં 5મી વખત આ વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને રેપો રેટ હવે 5.9%થી વધીને 6.25% પર પહોંચી ચૂક્યો છે. જી બિલકુલ પ્રતિપાલ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે. અને આ સાથે જ વોરરૂમમાં હાલ બસ આટલું. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે સતત જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.